Hello, my dear students. Welcome back to this special English class from home. Today, we'll discuss a poem. This is the second poem of your textbook called Mindscapes. The title of the poem is Asleep in the Valley, and it is written by a famous poet who is a French poet, Arthur Rimbaud. So, before we start discussing the poem, you should get ready with your pen, exercise book, and of course the textbook. Now let us know something about the poet. The full name of the poet is Jean Nicolas Arthur Rimbaud. The spelling is Rimbaud, but as he is a French personality, so the pronunciation should be Rimbaud. Now, he was a very famous poet of his times in France. He was born in the year 1854 and he passed away in the year 1891. So he passed away very early because of cancer. He was only 37 years old when he died. He was a very talented student also. As a student, he was very talented. In his school and college life, he won many awards because of his academic excellence. And when he was only 13 or 14, he started writing brilliant poems. And the most interesting feature of his poetic career is this: he wrote the best of his poetry within the age of 16 to 21. So within these 6 or 5 years, he wrote some of the best poems of France, and he was highly acclaimed for that. He was so brilliant that another great French author, dramatist and poet, Victor Hugo, called him an infant Shakespeare. His father was a very respectable army officer, and he knew the brutality of war, and he also had some first-hand experience about battlefield or war, because in 1876 he joined the the Dutch colonial army, and he had first-hand experience about war. Though this poem has been written much before that. He wrote this poem probably in the year 1870. And remember one thing, he wrote this poem in French. So what we are going to read is an English translation of that original poem. And in that poem, he gives the title of the poem as Sleeper in the Valley. Someone who is sleeping in the valley, sleeper in the valley. But while it was translated in English, the title was given Asleep in the Valley. Another thing I should mention to you, that the poet has written this poem as a sonnet. But it is not exactly a Petrarchan sonnet, because in a Petrarchan sonnet there are 2 stanzas. The first stanza is called octave, which consists of 8 lines, and in the second stanza there are 6 lines, which is called sestet. But in this poem we have 4 stanzas. In the first 2 stanzas we have 4 lines each. In the last 2 stanzas we have 3 lines each. But still, if any question comes about the form of the poem, you can write it is as a sonnet, because it is written in 14 lines. Okay, so let us come straight to the poem. Now first to discuss the title. Title is Asleep in the Valley. So asleep means, তোমরা সবাই জানো, asleep মানে হচ্ছে ঘুমন্ত. It's an adjective. Someone who is in the state of sleep. ঘুমন্ত বা নিদ্রিত, asleep. Asleep in the valley. Valley means a low area between hills or mountains, usually with a river flowing through it. ভ্যালি বলতে আমরা তাই বুঝি, ভ্যালি মানে একটা উপত্যকা, দুটো পাহাড়ের মাঝখানে যে নিচু জায়গা, যার মধ্যে দিয়ে কোনো হয়তো সাধারণত একটা নদী বয়ে যায়, এইরকম জায়গাকে আমরা বলি উপত্যকা। এই উপত্যকায় ঘুমন্ত বা উপত্যকায় নিদ্রিত, এই হচ্ছে কবিতাটির নাম বা টাইটেল। ঠিক আছে, উইল টেল more about the title at the end of the poem. After we finish reading the poem, then we will discuss again about
some features of the title. Now let us, one thing I forgot to mention about the poet is that Robo actually brought symbolism in modern poetry. আধুনিক কবিতায় যে সিম্বল বা প্রতীকের ব্যবহারটা তিনি কিন্তু যারা এনেছেন তাদের মধ্যে তিনি প্রথমের দিকেই ছিলেন। তো এই কবিতার মধ্যে আমরা সিম্বলিজম দেখব। সো লেট আস start reading the poem. The first stanza goes like this. A small green valley where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass. From the mountain top stream the sun's rays, they fill the hollow full of light. So we have a very vivid and beautiful picture of a valley, and suppose the poem begins like a modern film. একটা আধুনিক সিনেমা যেরকম হয় সেরকম সিনেমার মতো শুরু হচ্ছে, যেন একটা আমরা ওপর থেকে একটা দৃশ্য দেখছি। অনেক সময় দেখা যায় আজকালকার সিনেমাতে আমরা দেখতে পাই যে হেলিকপ্টার থেকে শট নেওয়া হয়, উপর থেকে নিচের দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে, উই হ্যাভ এ টপ ভিউ। এখানেও যেন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা টপ ভিউ অফ এ ভ্যালি, ওপর থেকে একটা ভ্যালি দেখা যাচ্ছে। ইটস এ বিউটিফুল পিকচার অফ অ্যান আইডলিক পিকচার অফ এ ভ্যালি, এ স্মল গ্রিন ভ্যালি, একটা ছোট্ট সবুজ রঙের উপত্যকা, যেখান দিয়ে একটা ধীর গতিতে একটা নদী বয়ে চলেছে, স্লো স্ট্রিম, স্ট্রিম মানে নদী, রিভার ফ্লোজ, অ্যান্ড লিভস লং স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট গ্রাস। এবং দেখে মনে হচ্ছে যেন ওই নদীটা যে সবুজ ভ্যালির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে, মনে হচ্ছে যেন একটা উজ্জ্বল রূপলি কালারের সুতোর রাশি যেন ওই সবুজ ভ্যালিটার মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ওই নদীটাকে সিলভারি স্ট্র্যান্ড বলে মনে হচ্ছে। স্ট্র্যান্ড মানে হচ্ছে সুতোর একটা দড়ির ভেতরে ছোটো সরু সরু যে অংশগুলোকে বলে স্ট্র্যান্ড। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ওই উপত্যকার মধ্যে যে নদীটা, উজ্জ্বল নদীটা যে বয়ে আছে, নদীটাকে দেখে যেন মনে হচ্ছে যে নদীটা কি হচ্ছে, যেন রূপলি কালারের একটা সুতো, বেশ কিছু সুতো যেন ওই সবুজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সানস রেজ, পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যরশ্মি যেন বয়ে আসছে। অ্যাকচুয়ালি স্ট্রিম ইজ হোয়েন ইট ইজ নাউন ইট মিনস রিভার, আর স্ট্রিম এখানে ভার্ব হিসেবে আছে। তো স্ট্রিম হোয়েন ইট ইজ এ ভার্ব ইট মিনস ফ্লো অ্যাবান্ডেন্টলি অ্যান্ড ফ্রিলি, অর্থাৎ কোনো কিছু যেন প্রচুর পরিমাণে খুব সুন্দরভাবে মুক্ত, মানে খুব দারুণভাবে আর কি সেটা বয়ে আসছে। এখানে বলা হচ্ছে যে পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যরশ্মি এই উপত্যকার ওপর প্রচুর পরিমাণে আসছে। দে ফিল দ্য হলো ফুল অফ লাইট, এবং এই গর্তটাকে, হলো মানে এখানে ওই উপত্যকাকে বোঝাচ্ছে, দ্যাট হোল ভ্যালি ইজ ফিল্ড আপ উইথ সানলাইট। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্সার। এটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা খুব সুন্দর প্রকৃতির একটা বিবরণ। Now come to the second stanza. In the second stanza, the poet actually narrows our vision, and he makes it as if in a film we zoom in to a particular location. এখানে যেন তাই করা হচ্ছে। প্রথমে আমরা দেখলাম একটা বড় ভ্যালি, তারপর আমরা দৃষ্টিটাকে সংক্ষিপ্ত করে অর্থাৎ ছোট করে এনে দৃষ্টির যে মানে আমাদের দৃষ্টির কোণটাকে, অ্যাঙ্গেল অফ ভিউটাকে আমরা ছোট করে আনলাম, আমরা একটা ছোট্ট একটা জায়গায় ফোকাস করে আনলাম। অর্থাৎ ওই বড় ভ্যালিটার মধ্যে একটা ছোট জায়গায় উই ফোকাস আওয়ার ভিশন টু এ পার্টিকুলার স্মল স্পট। এবং সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি এ সোলজার ভেরি ইয়াং লাইজ ওপেন মাউথ। একটা সোলজার, একজন সৈনিক, সে শুয়ে আছে, মুখটা খোলা তার, লাইজ ওপেন মাউথ। এ পিলো মেড অফ ফার্ন বিনিথ হিজ হেড, বিনিথ মানে আন্ডার, এবং তার মাথার নিচে একটা বালিশ রয়েছে। বালিশটা কিসের তৈরি? না ফার্নের। ফার্ন মানে হচ্ছে এক ধরনের সবুজ রঙের তোমার এক ধরনের আগাছার মতো গাছ। সে ফার্নকে সে যেন তার বালিশ হিসাবে ব্যবহার করছে এবং সে সেখানে শুয়ে আছে, মুখটা তার খোলা, অ্যাসলিপ। তারপরে বলা হচ্ছে অ্যাসলিপ, সে ঘুমন্ত। দ্য পোয়েট সেজ দ্যাট দি সোলজার ইজ অ্যাসলিপ, সে নিদ্রিত। স্ট্রেসড ইন দ্য হেভি আন্ডারগ্রোথ, এবং সে হাত পা প্রসারিত করে দিয়েছে, তাই বলা হচ্ছে স্ট্রেসড ইন দ্য হেভি। হেভি মানে ভারী,
আন্ডারগ্রোথ। আন্ডারগ্রোথ বলতে বোঝাচ্ছে সাম বুশেস অ্যান্ড প্ল্যান্টস দ্যাট গ্রো অ্যাট দ্য বটম অফ এ বিগ ট্রি। বড় গাছের নিচে, অনেক সময় জঙ্গলের মধ্যে আমরা বড় গাছের নিচে ছোটো ছোটো ঝোপঝাড় দেখতে পারি, তো ওই ঝোপঝাড়গুলোকে এখানে আন্ডারগ্রোথ বলা হচ্ছে। সেই আন্ডারগ্রোথের মধ্যে সে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে আছে, তার মাথাটা ফার্নের বালিশে রাখা আছে। পেল ইন ইজ ওয়ার্ম গ্রিন সানসোকড বেড, কিন্তু তার মুখটা কিন্তু ফ্যাকাশে, পেল। ইন ইজ ওয়ার্ম গ্রিন সানসোকড বেড, আর তার বিছানাটা কেমন? সানসোকড, ইট ইজ ফুল অফ সানরেজ, ইট ইজ ফিল্ড উইথ সানরেজ, মানে সূর্যের কিরণে সে তার বিছানাটা যেন ভরে উঠেছে, অ্যান্ড এটা উষ্ণ এবং সবুজ। এইভাবে সেকেন্ড স্ট্যান্ডাটা শেষ হলো। নাও কাম টু দ্য থার্ড স্ট্যান্ডা। হিজ ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স হি স্লিপস, তার পায়ের পাতা দুটো কিন্তু রাখা আছে অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স, পায়ের কাছে কতগুলো ফুল গাছ রয়েছে, সেটা মানে জঙ্গলি ফুল এই উপত্যকার মধ্যে রয়েছে, সেই তার ওপরেও তার পা রয়েছে, ফুলের ওপরেও তার পা রয়েছে, আবার কিছু ফুল তার পায়ের ওপরেও রয়েছে। হি স্লিপ, সে ঘুমাচ্ছে। হি স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্টস জেন্টল উইদাউট গাইল, কিন্তু কবি বলছেন যে তার মুখে রয়েছে একটা হাসি, দ্যার ইজ এ স্মাইল অন হিজ ফেস, অ্যান্ড দ্যাট ফেস ইজ লাইক দ্যাট অফ অ্যান ইনফ্যান্ট, একটা ছোট্ট শিশুর মতো তার মুখের হাসিটা, জেন্টল, হাসিটা খুব সুন্দর, নম্র, ভদ্র, উইদাউট গাইল, এবং সে হাসির মধ্যে কিন্তু গাইল নেই, কোনো ডিসিট নেই। গাইল মিনস ডিসিট, তার মধ্যে কোনো প্রতারণা বা সঠতা নেই। অনেক সময় মানুষ একে অপরের দিকে হাসে, হাসিটার মধ্যে আন্তরিকতা নেই, কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ একে আরেকজনের সামনে এসে হাসে, কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য তার থাকে, তখন তাকে আমরা বলি যে তার একটা স্বার্থ আছে, তখন আমরা বলি কি স্মাইল উইথ এ গাইল। কিন্তু এই সোলজারটি যে হাসছে, তার হাসিটা একটা ছোট্ট শিশু, শিশুরা যখন হাসে দে স্মাইল ইনোসেন্টলি, দেয়ার ইজ নো গাইল ইন দেয়ার স্মাইল। এখানেও এই সোলজারটার মুখে যে হাসি রয়েছে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার মুখে একটা হাসি লেগে রয়েছে, কিন্তু সেই হাসিটা হচ্ছে ইনোসেন্ট, সেই হাসিটা হচ্ছে সিনসিয়ার। দেয়ার ওয়াজ এ সিনসিয়ার স্মাইল অন হিজ ফেস ইভেন দো হি ওয়াজ অ্যাসলিপ, যদিও সে ঘুমাচ্ছিল। অ্যান্ড দ্য পোয়েট ফেল্ট ভেরি sympathetic for this young soldier, এবং he impassionedly appeals to nature to keep him warm. কবি প্রকৃতির কাছে আবেগপূর্ণভাবে আবেদন করছে তাকে যেন প্রকৃতিকে উষ্ণ রাখে, কারণ এই পাহাড়ি জায়গায় খোলা বাতাসে বা খোলা এরকম উপত্যকায় শুয়ে থাকলে ঠান্ডা লাগতে পারে, তাই জন্য বলছে নেচার কিপ হিম ওয়ার্ম, হি মে ক্যাচ কোল্ড, ও তো ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, হে প্রকৃতি তুমি ওকে উষ্ণ রাখো, ও তো ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। সো হিয়ার এন্ডস দ্য থার্ড প্যারাগ্রাফ। নাও উই কাম টু দ্য ফোর্থ অ্যান্ড ফাইনাল প্যারাগ্রাফ, ফাইনাল স্ট্যান্সা। দ্য হামিং ইনসেক্টস ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট, পোয়েট বলছে দ্য হামিং ইনসেক্টস ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট, দেয়ার আর সাম ইনসেক্টস, কিছু কীটপতঙ্গ ওখানে ছিল, অ্যান্ড দে ওয়ার হামিং, দে ওয়ার হামিং অর বাজিং, ইনসেক্টগুলো গুনগুন করছিল, কিন্তু কবি বলছে ওই গুঞ্জনরত যে ওই কীটপতঙ্গগুলো, ইনসেক্টগুলো কিন্তু তার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারছিল না, তাই বলছে দ্য হামিং ইনসেক্টস ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট। হি স্লিপস ইন সানলাইট, সে সূর্যের আলোতেই ঘুমোচ্ছে, ওয়ান হ্যান্ড অন হিজ ব্রেস্ট, বুকের উপর একটা হাত রেখে, অ্যাট পিস, শান্তিতে। তো এই অবধি আমরা যতটুকু পড়লাম, এটা 13th লাইন কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর আমাদের একটা সেন্টেন্স বাকি, একটা লাইন বা একটা সেন্টেন্স বাকি আছে। এই 13 লাইন আমরা কী দেখছি? উই হ্যাভ এ ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড আইডলিক পিকচার অফ এ ভ্যালি, অ্যান্ড উই হ্যাভ এ ভেরি প্লেজেন্ট ফিলিং দ্যাট এ ইয়াং সোলজার ইজ পিসফুলি অ্যাসলিপ ইন দ্যাট ভ্যালি। একজন তরুণ সৈন্য, সে ওই ভ্যালিতে আনন্দে, মানে খুব আরামে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে, অ্যান্ড ইট মেক্স এ হ্যাপি ফিলিং অর এ প্লেজেন্ট ফিলিং ইন আওয়ার হার্টস অলসো। যারা আমরা পড়ছি আমাদের মধ্যে একটা সুখানুভূতি তৈরি হচ্ছে, কারণ সোলজারদের লাইফ আমরা সবাই জানি ইটস এ ভেরি টাফ লাইফ, দে হ্যাভ টু ফাইট উইথ দ্য এনিমিজ ইন দ্য ব্যাটল ফিল্ড, অ্যাট এনি মোমেন্ট দে ক্যান গেট ইনজোর্ড, দে ক্যান গেট কিল্ড, এরকম অনেক সময় দেখা হয় যে দে ক্যানট রেস্ট, দে ক্যানট হ্যাভ ফুড প্রপারলি। তো সে এরকম যাদের জীবন, সেরকম একটা সোলজার যদি একটা সুন্দর উপত্যকায়, সুন্দর একটা পরিবেশে, দারুণ একটা দিনে খুব আরাম করে শান্তিতে ঘুমায়, দেখলে আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু নাও দ্য পোয়েট কামস উইথ দ্য লাস্ট লাইন,
and which gives us a root shock, যেটা আমাদের সাংঘাতিক একটা ধাক্কা দিচ্ছে। দেখা যাক কি আছে। In his side there are two red holes. আবার বলছি, in his side there are two red holes. তার পাশে দুটো লাল লাল গর্ত রয়েছে। অর্থাৎ these red holes are nothing but bullet wounds. The soldier was killed by 2 gunshots. Bullets pierced through his body and creating holes, and blood came out from those holes. That is why the holes are red. So the soldier is not asleep, he is dead. Or the soldier is, we can say that the soldier is eternally asleep. He would never wake up. A soldier চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে, সে আর কোনোদিন ঘুম থেকে উঠবে না, তার ঘুম আর কোনোদিনই ভাঙবে না। এইভাবে এতক্ষণ পর্যন্ত একটা দারুণ 13th লাইন পর্যন্ত পোয়েট যে একটা সুন্দর, একটা আনন্দদায়ক যে একটা ছবি আমাদের সামনে তুলেছিলেন, সেই ছবিটা, আনন্দটা তিনি তছনছ করে ভেঙে দিলেন লাস্ট সেন্টেন্সে, উইথ দ্য ইউজ অফ আইরনি। দিস ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ইউজ অফ, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অফ আইরনি। এখানে একটা আইরনি ইউজ করলেন উনি। অর্থাৎ তিনি বললেন যে ইয়েস, হি ইজ অ্যাসলিপ, বাট হি ইজ ইটার্নালি অ্যাসলিপ, হি উইল নেভার ওয়েক আপ। সে আর কোনোদিনই তার ঘুম আর ভাঙবে না। তো এইভাবে দি পোয়েট অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেসেস হিজ অ্যান্টি-ওয়ার অ্যাটিটিউড ইন দিস পোয়েম। এই কবিতার মধ্যে তিনি তার যুদ্ধবিরোধী মানসিকতা, সেইটাকে তিনি তুলে ধরেছেন। দ্য থিম অফ দি পোয়েম ইজ দ্য ব্রুটালিটি অ্যান্ড দি ফিউটিলিটি অফ ওয়ার। এই কবিতার থিমটাই হচ্ছে এই। ব্রুটালিটি মিন্স নৃশংসতা, আর ফিউটিলিটি মানে হচ্ছে মিনিংলেসনেস, অর্থহীনতা বা নিরর্থকতা। যুদ্ধ কোনোদিনই মানব জাতির জন্য ভালো কিছু করে না। ওয়ার নেভার ব্রিংস এনি গুড ফর দ্য হিউম্যানিটি। It brings destruction of lives. Lots of thousands of millions of soldiers get killed in the battlefield. And when a soldier is dead, or when a soldier is killed, soldiers are generally young people. When they are killed, it is not he alone is killed. When a soldier is killed, the whole family is devastated. A mother or a father loses their son, a sister loses her brother, a wife loses her husband. তো এইভাবে এই কবিতার মাধ্যমে কবি, অথচ উনি কিন্তু যুদ্ধের কোনো বিবরণ দেননি, তিনি যুদ্ধ খারাপ জিনিস এরকম ডাইরেক্ট কিছু বলেননি। উনি ভিজুয়ালসের মাধ্যমে, চিত্রকল্পের মাধ্যমে, ইমেজের মাধ্যমে আর সিম্বলের মাধ্যমে তিনি তার অ্যান্টি ওয়ার ফিলিংটাকে, অ্যান্টি ওয়ার অ্যাটিটিউডটাকে এখানে প্রকাশ করলেন। সো দিস ইজ দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম। এবার আমরা কবিতার কয়েকটা বিশেষ জায়গায় আবার একটু ফিরে যাব। যেমন আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় একবার ফিরে যাচ্ছি। সেখানে লেখা আছে, দেখো সেকেন্ড স্ট্যান্ডার শেষের দিকে, পেল ইন ইজ ওয়ার্ম গ্রিন সান সোকড বেড। পেল, পেল মানে ফ্যাকাশে। কোনো মানুষ যখন অসুস্থ থাকে বা মৃত থাকে বা সে যখন নার্ভাস হয়, তখন তার মুখে পেলনেস বা ফ্যাকাশে ভাবটা আসে, ঠিক আছে? বাট when someone is peacefully asleep, there should be liveliness on his face. কেউ যদি মানে খুব শান্তিতে ঘুমায়, তার মুখে কোনোদিন পেলনেস বা ফ্যাকাশে ভাবটা থাকে না। কিন্তু কবি লিখছেন there is a paleness, he was pale। তার মানে কবি এখানে একটা হিন্ট দিয়েছিলেন, একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এই সোলজার বোধহয় জীবন্ত নেই, কিন্তু ডাইরেক্টলি বলেননি। আরেকটা হিন্ট উনি কোথায় দিয়েছিলেন? লাস্ট স্ট্যান্জার ফার্স্ট লাইনে, দ্য হামিং ইনসেক্টস ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট। যদি কেউ ভালোভাবে নিদ্রিত থাকে, ধরো তুমি খুব ঘুমোচ্ছ, ইউ আর ডিপলি আসলিপ, ইউ আর হ্যাভিং এ সাউন্ড স্লিপ, তখনও যদি ইফ সাম ইনসেক্টস হাম অ্যারাউন্ড ইউ, ইউ উইল ফিল ডিস্টার্ব, ইউর স্লিপ, ইউ উইল ওয়েক আপ ফ্রম ইউর স্লিপ, ইউর স্লিপ উইল ব্রেক। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে পোয়েট বলেই দিচ্ছেন যে হামিং ইনসেক্ট তার কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারবেন, তার রেস্টের ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। সো দিজ আর দ্য টু হিন্টস দ্যাট দ্য পোয়েট হ্যাজ গিভেন অলরেডি ইন দ্য পোয়েম, দ্যাট সামথিং ইজ রং উইথ দ্য সোলজার। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে থার্ড স্ট্যান্জার পোয়েট বলছেন, হিজ স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্টস জেন্টল উইদাউট গাইল। The soldier, he accepted death with a smile on his face. When he was shot,
he might have felt he surely have felt immense pains on his body, but he kept smiling. So he sacrificed his life for the sake of his country with a smile on his face. There lies his bravery and heroism. তার যে সাহসিকতা, তার যে বীরত্ব, সেটা কিন্তু প্রকাশ পেল কোথায়? ওর ওই হাসি মুখে কিন্তু দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিল। বাট স্টিল দিস পোয়েম ইজ নট অ্যাবাউট হিরোইজম or bravery. This poem is about the brutality and the futility of war. তা এই হচ্ছে কবিতাটার মূল বিষয়বস্তু। এইবার আমরা আসছি আরেকটা প্রশ্ন। আমি বলেছিলাম যে টাইটেলটা, কবিতাটা পড়ানো শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আমরা টাইটেলটা আরেকবার আলোচনা করব, বিকজ তোমাদের পরীক্ষায় একটা কোশ্চেন প্রায় আসে যে জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম। Asleep in the Valley. What happens in this poem through this title? The title actually ironically and effectively epitomizes the theme of the poem. আবার বলছি, এটা এই কথাটা তুমি লিখেও নিতে পারো। দ্য টাইটেল ironically and effectively epitomizes, epitomizes, epitomizes the theme of the poem. আর থিমটা কি না? ফিউটিলিটি অফ ওয়ার, যুদ্ধের যে নিরর্থকতা, সেটাকে খুব আইরনির সাহায্যে এবং খুব কার্যকরীভাবে সেটাকে খুব ছোট্টর মধ্যে, এপিটোমাইজ কথাটার মানে হচ্ছে বড় একটা কথাকে ছোট করে মূল কথাটা বলে দেওয়াকে বলে এপিটোমাইজ করা। এই টাইটেলটা কিন্তু তাই করছে। কবিতার যে মেন থিমটাকে এই টাইটেলটা এপিটোমাইজ করছে, দো উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যান আইরনি, with the use of an irony. So I can say the title is very much appropriate. The title is absolutely appropriate. তাই তোমাদের এই কবিতাটা প্রিপেয়ার করার জন্য দুটো জিনিস খুব ভালো করে প্রিপেয়ার করতে, একটা সাবস্টেন্স অফ দ্য পোয়েম, আর একটা হচ্ছে জাস্টিফিকেশন অফ দ্য টাইটেল। জাস্টিফিকেশন অফ দ্য টাইটেল আমি যা বললাম তোমাকে ওই কথাগুলোই খালি বলতে হবে। তার আগে ইউ হ্যাভ টু গিভ এ ভেরি স্মল সাবস্টেন্স অফ দ্য পোয়েম। কবিতাটা খুব ছোট্ট করে বলে দিয়ে তারপর আমি যে কথাগুলো বললাম সেই কথাগুলো বললে টাইটেলটা লেখা হয়ে যাবে। আর ফর দ্য সাবস্টেন্স ইউ ক্যান go through at the end of the poem, at the end of your textbook you will have the given substance by the editors of this book. তোমরা বইয়ের শেষে দেখবে একটা সাবস্টেন্স দেওয়া আছে এই কবিতার, সেটা তোমরা ভালো করে পড়ে নেবে। তাহলে আমি আই হোপ ইউ ক্যান রাইট দ্য সাবস্টেন্স অফ দিস পোয়েম অলসো। ঠিক আছে, এবার আমরা আসি কিছু কোয়েশ্চেন্সে। কোয়েশ্চেন্স ব্যাপারটা কিছু এখানে মাল্টিপল চয়েস, খুব যারা খুব মন দিয়ে কবিতাটা মাইনুটলি পড়বে দে ক্যান আনসার টু দ্য মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন। আর একটা কোয়েশ্চেন আসে যে এসএ কিউ, সেটাও তোমরা ফুল সেন্টেন্সে লিখতে হবে, কবিতাটা ভালো করে বললেই পারবে। আর ব্রড কোয়েশ্চেনের ব্যাপারে দুটো কোয়েশ্চেন যদি তোমরা খুব ভালো করে প্রিপেয়ার করো, একটা হচ্ছে সাবস্টেন্স, যেটা আমি আজকে বলবার সময় বললাম, পড়াবার সময়, আর হচ্ছে টাইটেল অফ দ্য পোয়েম। এর বাইরে যে বড় প্রশ্ন আসে, যে ব্রড কোয়েশ্চেন যেগুলো আসে, সেগুলো হচ্ছে একটা লাইন তুলে দিয়ে তার কনটেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেন আসে। যারা কবিতাটা ভালো করে পড়বে দে উইল বি এবল টু আনসার কারেক্টলি। ঠিক আছে, নাও হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ watch this video if required repeatedly and listen to me very carefully and then go through the poem, and I am sure you will grasp the main idea of the poem very well. So with this I will calling it a break. Stay home, stay safe, wait for my next video. See you soon.